Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. سلام علیکہ یا رسول اللہ. اسی موت کے ذکر کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کب آئے وہ پردے سے باہر، کب اٹھی نظر معلوم نہیں، کب آئے وہ پردے سے باہر، کب اٹھی نظر معلوم نہیں. اور آغاز تو کتنا اچھا ہے، انجام مگر مصطفیٰ کے شاعر کہتے ہیں کہ کب آئے وہ پردے سے باہر، کب اٹھی نظر معلوم نہیں. آغاز تو کتنا اچھا ہے، انجام مگر معلوم نہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشی کی لہر، محبت سے بولو سبحان اللہ. جو بیٹی کو چاہتے ہیں، جو بیٹی کو چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی کے اندر لڈو بانٹتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ. اور کچھ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں تو بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو اس کا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے یہ مر چکا ہے، اس کو محسوس. لیکن میرے مصطفیٰ رحمت جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں جب بیٹی آتی ہے تو خدا کی رحمت لے کے آتی ہے، محبت سے. اور ہم نے تو آپ کے ادھر کا تو پتہ نہیں ہے، ہم مہاڑوار میں دیکھے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، نہ تھالی بجاتے نہ تھالا بجاتے، کچھ بھی نہیں. اور بیٹا پیدا ہوتا ہے، گھر کے چھت کے اوپر جا کے تھالی بجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں محلے والوں کو کہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہوا. اور بیچارہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے آنکھوں کے اندر اسی ٹائم جو ہے اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ملک الموت آ کر اس کی روح کو نکال دیا ہے. ایسا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر رب نے جس کو 3 بیٹیاں دی، کتنی بیٹیاں دی بولو؟ 3 بیٹیاں دی. آقا فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹی ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا دیا اور اس کو دیندار بنا دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو سسرال تک پہنچا دیا. کہاں تک پہنچا دیا بولیے؟ سسرال تک اس بیٹی کو تینوں کو پہنچا دیا. تو میرے مصطفیٰ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس باپ کو اور اس کی ماں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ جنت پر لے کے لیکن آج تک کوئی ایسی حدیث میری نظر سے چچا جان نہیں گزری کہ کہیں یہ آقا نے فرمایا ہو کہ جس کے 3 بیٹے ہو تو میں اس کو جنت لے کر جاؤں. کہیں حدیث میں نے آج تک نہیں پڑھی. لیکن یہ حدیث میں نے ضرور پڑھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی 3 بیٹی ہو، قرآن پڑھا دیا، ان کو نمازی بنا دیا اور اس تینوں بیٹی کو سسرال تک پہنچا دیا. کہاں تک؟ سسرال تک پہنچا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کو میں کل قیامت کے دن میں نبی ہو کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت لے کر جاؤں. خوش نصیب ہے وہ ماں اور خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ تینوں بیٹی
बेटी को ससुराल भेज दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 बेटी नहीं हो अगर उसकी 2 बेटी हो। आका ने फरमाया अगर उसने 3 बेटी की तमन्ना की थी और 2 बेटी ही हुई और एक ही बेटा हुआ और 2 बेटी हुई, आका ने फरमाया कि उसने तो नियत तो किया था लेकिन मेरे रब ने उनको 2 बेटी दिया, 1 बेटा दिया। मैं आका फरमाते हैं उसने नियत 3 बेटी होने की थी तो आका फरमाते हैं मैं उसको भी अपने हाथों से पकड़ करके जन्नत लेके जाऊंगा। फिर आका ने, फिर सहाबा ने सवाल किया, फिर सहाबा ने प्रश्न किया, फिर सहाबा ने प्रश्न किया, या रसूल अल्लाह, अगर जिनकी 2 बेटी नहीं हो 1 बेटी हो, और फरमाया कि या रसूल अल्लाह उनकी 1 ही बेटी हो, तो आका ने फरमाया अगर उसने दिल में तमन्ना किया था कि ए अल्लाह मेरी अगर थी मैं कुरान पढ़ा दूंगा, उनको नमाजी बना दूंगा, मैं उनके ससुराल तक पहुंचा दूंगा, अगर तमन्ना किया था लेकिन रब ने 1 ही बेटी दिया, 1 ही बेटी दिया। मेरे आका फरमाते हैं क्योंकि उसने नियत किया था, दिल में इरादा किया था, इसलिए उसको भी मैं नबी होकर अपने हाथों से उन्हें जन्नत लेकर जाऊंगा। आका फिर सहाबा ने सवाल किया, फिर सहाबा ने प्रश्न किया, फिर सहाबा ने क्वेश्चन किया कि या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 भी बेटी नहीं हो सारे बेटे हो। आका ने फरमाया अगर उसने दिल में इरादा किया था, अगर नियत किया था ए अल्लाह मुझे 3 बेटी अता फरमा, लेकिन उसकी 3 बेटी न होकर तीनों अगर बेटे हो गए तो मेरे आका फरमाते हैं अगर उसने दिल में नियत किया था, इरादा किया था, तमन्ना किया था, आरज़ू किया था, अपने दिल के अंदर सोचा था, ख्याल किया था, थिंकिंग रखा था, सोचा था कि ए रब मुझे तू 3 बेटी अता फरमा दे, लेकिन उसे 3 बेटी नहीं हुआ, 3 अगर बेटा ही हुआ तो आका फरमाते हैं उसकी नियत के बिना पर उस माँ बाप को भी मैं अपने हाथों से पकड़कर जन्नत लेकर जाऊंगा। मुस्तफा के दीवानों, मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, बताओ नियत इरादा किया, एक बाप माँ बाप ने इरादा किया और उस माँ को, उस बाप को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत लेके आ रहे हैं। लेकिन आका ने कहीं हदीस में नहीं फरमाया कि जिसका बेटा 3 हो जाए तो मैं उसको जन्नत लेकर जाऊंगा, 2 बेटा हो जाए तो जन्नत लेकर जाऊंगा, 3 बेटा हो जाए तो जन्नत लेकर जाऊंगा, 4 बेटा हो जाए तो जन्नत लेकर जाऊंगा, 5 बेटा हो जाए तो जन्नत, 8 बेटा हो जाए जन्नत लेकर जाऊंगा, 10 बेटा हो जाए जन्नत लेकर जाऊंगा। किसी हदीस में नहीं आया, न कुरान की कोई आयत आई है, लेकिन ये हदीस जरूर आई है, ये मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी ज़बान मुबारक से कहा और आका ने फरमाया सहाबा उसके रावी बने, सहाबा उसके गवाही बने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सहाबा उसके गवाही बने और सहाबी उसके रावी बने। और आका ने फरमाया कि तुम बेटी जन्नत की जमानतदार बन रही है। तो जरा सा सोचो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक बेटी का कितना अजमत है, एक माँ को कितना अजमत है, एक माँ के कदमों के तले जन्नत कहा गया, बाप तो उसका दरवाजा कहा गया। अब जरा सा सोचो कि दरवाजा के बगैर घर नहीं, घर के बगैर दरवाजा नहीं, दरवाजा है तो घर है, घर है तो दरवाजा है। लेकिन एक बात जरूर है कि पहले जरूरत पड़ती है, बाद को दरवाजे की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया माँ तुम्हारे कदम के तले जन्नत है। इसलिए फरमाया दुनिया को मालूम हो जाए, दुनिया के हर धर्म वालों को मालूम हो जाए, हर मजहब वालों को मालूम हो जाए कि ऐ लोगों इस्लाम के अंदर औरत कोई आम चीज नहीं है। औरत तो मुसलमानों, अगर एक औरत है, अगर माँ बन गई है तो मोमिन के लिए वो माँ जन्नत है। मोहब्बत से अल्लाह कबीरा। मुस्तफा के दीवानों, कुर्बान जाओ इस दीन इस्लाम पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, और रात और दिन, सुबह और शाम उस रब का आप जो है तस्बीह पढ़ो, उसकी तहलील करो, उसकी बारगाह में सजदा करो कि जिस रब ने माँ के जैसी अजमत, माँ जैसी दौलत देकर के रब ने हमें जन्नत कमाने का तरीका बता दिया। और दुनिया के हर धर्म, हर मजहब वालों को कह दिया कि ए मजहब वालों, मुझसे एक औरत